وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ محکمہ پروسیکیوشن سے کہا ہے کہ خصوصی سیل بنا کر سیالکوٹ واقعہ مانیٹرنگ کی جائے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو راجہ بشارت کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں کابینہ کی لاء کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء ہاشم ڈوگر کے سمیت دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبے بھر میں جعلی نمبر پلیٹس، کالے شیشوں اور بغیر اس تمام صورتحال کے حوالے سے گاڑیاں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ پتنگ بازی کے خلاف بھی قانون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ لاہور میں اینٹی کرپشن کے ذمے کے حوالے سے نیب لاہور کے زیر اہتمام آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف کالجز کے طلبہ و طالبات اور اساتذہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ فنکاروں اور سول سوسائٹی نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیب لاہور کے زیر اہتمام اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں فنکار افتخار ٹھاکر، گلوکار عارف لوہار، ابرار الحق اور کھیل کے میدان سے سابق کرکٹر محمد یوسف اور ٹینس پلیئر حسام الحق نے، ایس پی ٹریفک آصف صدیق سمیت سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سید جاوید اقبال اور صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج کے طالب علم وقار الحسن اور زین العابدین نے تلاوت کر کے سما باندھ دیا۔ تقریب میں طالبہ رقیہ نے ہدیہ نعت پیش کیا اور قومی ترانہ پڑھ کر تقریب کا آغاز کیا گیا۔ فنکار افتخار ٹھاکر نے تقریب کے شرکاء کو فنی باتیں سنا کر خوب داد وصول کی۔ افتخار ٹھاکر نے طلبہ و طالبات کو کہا کہ تمام طالب علم معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ بدعنوان افسران اور سیاستدان لوگوں کو قومی ترانے کے پیچھے لگا کر خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہیں۔ اس موقع پر ابرار الحق نے کہا، نیب کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ سیب بھی ہونا چاہیے جو کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کردار ادا کرے، جس پر ہر پاکستانی اپنا احتساب بھی کر سکے۔ ان کا کہنا تھا، سیب کے ذریعے ہی ہمیں حلال اور حرام میں فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ انہوں نے شرکاء کو اپنا گانا سنا کر شرکاء سے خوب داد وصول کی، تالیاں بھی بجائی۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سید جاوید اقبال نے تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمیں کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان جیسے عظیم ملک کو کرپشن سے پاک کر سکیں۔ آخر پر تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کے سیاست دانوں اور افسران نے کرپشن کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اساتذہ کرام اور تقریب میں شامل تمام لوگوں کو کہا کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹر نیب سید حسنین شاہ نے تقریب میں آنے والے مہمانوں اور اساتذہ اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ نیب کا ادارہ پاکستان سے کرپشن ختم کرنے کے لیے اپنا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی پاکستان کو کرپشن فری بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آخر میں تقریب کے شرکاء کو یادگاری شیلڈ سے بھی نوازا گیا، جس میں صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے تقریب میں آنے والے مہمانوں کو یادگاری شیلڈز پیش کیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عتیق مغل، K21 نیوز لاہور۔ پاکستان کے باکسنگ چیمپئن محمد وسیم پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے برانڈ ایمبیسڈر بن گئے ہیں، جبکہ ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر انہیں اعزاز شیلڈ بھی دی گئی ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی ہیڈ کوارٹر آمد پر چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے قومی ہیرو کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ باکسنگ چیمپئن محمد وسیم ہمارا فخر ہے اور قومی ہیرو ہیں۔ برانڈ ایمبیسڈر نے کہا کہ سیف سٹی عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے ثانیہ سیالکوٹ میں پولیس اور انتظامیہ کی نااہلی تسلیم کر لی۔ کہتے ہیں کہ غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان نے ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے بات درست ہے، غفلت برتنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ ملک عدنان جیسی بہادری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پولیس کے پاس طاقت ہوتی ہے، انہیں کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ میں اس وقت وزیر داخلہ تو ہوں نہیں، لیکن میں آپ کی اس بات کے اوپر 100% ایگری ہوں کہ یہ پولیس کی اور انتظامیہ کی نیگلیجنس تھی۔ گھنٹہ تھا یا 5 منٹ تھے یا 10 منٹ تھے یا 2 گھنٹے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دے کر، اور ٹھہرنے کے حوالے سے سب سے پہلے پولیس اور انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ پبلک تو چلو کوئی ڈر خوف کا شکار ہو جاتی ہے کہ یار اتنی بڑی گیدرنگ میں ایک ملک عدنان جیسا سٹانس رکھنا ہر کسی کی جرت نہیں ہوتی، لیکن پولیس اور انتظامیہ کے پاس جو ہے نا وہ پاور ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی۔ پاک پتن کے DHP اسپتال میں نرسوں کے درمیان تصادم کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔
नर्सिंग स्टाफ ने इमरजेंसी वार्ड के सामने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। DH के अस्पताल में नर्सेज में लड़ाई झगड़े के बायस वार्ड और इमरजेंसी चीखो पुकार से गूंजता रहा। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ के तसादुम में तशद्दुद से जख्मी होने वाली नर्स ने बदला लेने के लिए खींचातानी शुरू की। खैरपुर नाथन शाह में चोरी और जेब काटने के वाकयात में इजाफा हो गया है। पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। खैरपुर नाथन शाह में मेन रोड पर वाक़ई मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए आने वाले शहरी रियाज सोमरो को जेब कतरे ने कीमती मोबाइल फ़ोन और 7,000 रुपये से महरूम कर दिया। CCTV फुटेज में मुलजिम को जेब काटते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब शहबाज कॉलोनी के रहायशी अली गुल चांडियों से घर से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया गया। शहरियों ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि चोरी की बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लिया जाए। और अब आपको बताएं कि एंटी करप्शन के आलमी दिन के मौके पर विहाड़ी में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खिजर अफजाल ने की है। वॉक में सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी और तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। एंटी करप्शन के आलमी दिन के मौके पर आगाही वाक निकाली गई। वाक DC ऑफिस से लेकर वी चौक तक निकाली गई। आगाही वाक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खिजर अफजाल चौधरी ने की। वाक में जिलाई महकमों के सरबराहान, सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान, तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी ने कहा कि करप्शन माशरे का एक ऐसा नासूर है जो इसकी जड़ें खोखली कर देता है। करप्शन कौमों को तबाह बर्बाद कर देती है। करप्शन से पाक माशरा हमारी अवलीन तरजीह है। करप्शन के सीधे बाप और इसके खिलाफ आवाज उठाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। करप्शन के खिलाफ सख्त कानून साजी की जरूरत है ताकि ऐसे अनासर की हौसला शिकनी हो। वाक में ADC रेन्यू इशफाकुर रहमान खान, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन गजनफर तफैल कम्बो, AC विहाड़ी सैयद वसीम हसन, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन शाहिद नजीर वडैच, COL डॉक्टर अंजम इकबाल, CO एजुकेशन मोहम्मद सुएब इमरान, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसम, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मियां अतर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज राना सफदर, COMC राव नईम खालिद, DO पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर आसम हिदायत, MHDHQ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल, सदर बार एसोसिएशन चौधरी नदीम अकरम परवेज, समाजी कारकुन नशीन मलिक व दीगर अफसरान, मुलाजमीन, तलबा तलबात और तमाम मुकातबे फिक्र के लोगों ने शिरकत की। आगाही वाक के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे। कैमरा टीम के साथ शौकत अली विरे, K21 न्यूज़ विहाड़ी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग देने का मुआहदा तय पा गया है। फरीकैन मिलकर कारोबार, तहकीक, मार्केटिंग, सेहत, कसीरुल जबी मुशावरत, ECR और मुलाजमीन की तरबियत समेत ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के शोबे के फ़रोग के लिए मिलकर काम करेंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन EO लाहौर चैप्टर ने बाहमी ताउन को फरोग देने का आदा करते हुए आज एक स्ट्रेटेजिक अलायंस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत फरीकैन में तय पाया कि वो बाहमी ताउन के उसूल को मद्देनजर रखते हुए कारोबार, तहकीक, मार्केटिंग, सेहत, कसीरुल जहती मुशावरत, कॉर्पोरेट, समाजी जिम्मेदारी और इंसानी सरमाए की तरबियत के शोबाजात की तरवीज और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। आज का ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस किया गया है एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का, तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि इससे जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्टूडेंट्स के लिए। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीरात का आगाज़ 20 दिसंबर से होगा। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी की ज़ेली कमेटी ने तय किया है कि सूबे भर में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी और मौसम सरमा की तातीलात के हवाले से कमेटी का इजलास आज गुलाम अकबर लगाली सेक्रेटरी तालीम की ज़ेर सदारत हुआ। आरिफवाला में सर्दी का आगाज होते ही बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद मूंगफली की मांग बढ़ चुकी है। सर्दियों के सस्ते तरीन खुश्क मेवे के बारे में बता रहे हैं शाहिद महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दियों की खास सौगात मूंगफली बड़ों और बच्चों में यकसा मकबूल। आरिफवाला में सर्दी का आगाज होते ही मूंगफली के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है।
मुनफरद जायके के बायस इसे बड़े शौक से खाया जाता है। महंगाई के इस दौर में दीगर खुश्क मेवाजात की निस्बत मूंगफली की कीमत कम होने की वजह से हर किसी की पहुंच में है, तभी तो मूंगफली की मांग भी बढ़ गई है। हम सौगात है, ये बच्चे बूढ़े और जवान बड़े शौक से खाते हैं और ये गरीबों के लिए अहम होती है। मूंगफली सर्दियों की सौगात है, खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी लेने आए खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो डेली लेके जाते हैं, डेली बेसिस पे खा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है विटामिन से भरपूर खुश जायका मूंगफली जहां सर्दी की शिद्दत को कम करने में मदद देती है, वहीं सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरा टीम के साथ शाहिद महमूद, K21 आरिफ वाला।